وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 3 شخصیات آئیں گی، ان 3 شخصیات میں سے ایک انتہائی ملعون ہوگا، 2 انتہائی محبوب ہوں گے، اور پھر ایک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت اور نشانی بھی بتا دی۔ فرمایا کہ جو ملعون ہوگا وہ دجال ہوگا، اور جو 2 انتہائی محبوب ہوں گے، ایک حضرت مہدی علیہ الرضوان ہوں گے، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ دجال کی علامت یہ ہوگی، فرمایا کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، ملک شام اور عراق کے درمیانی راستے سے خروج کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ کا جو ڈیلا ہے اس طرح باہر نکلا ہوا ہوگا جس طریقے سے انگور کا دانہ ہوتا ہے، اور اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوگا، یعنی کافر، اور پھر اس کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی، زمین کو حکم دے گا اندر کے خزانے باہر نکال دے، زمین اندر کے خزانے باہر نکال دے گی، زمین کو حکم دے گا سونے چاندی کو اگل دے، زمین سونے چاندی کو اگل دے گی، زمین کو حکم دے گا پانی کے چشمے جاری کر دے، زمین پانی کے چشمے جاری کر دے گی۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے ان کے مال مویشی موٹے تازے ہوں گے، اور ان کی جو بکریاں ہوں گی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور جو دجال کو نہیں مانے گا، دجال کی پیروی نہیں کرے گا، دجال کے اتباع نہیں کرے گا، ان کے مال مویشی بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ مر جائیں گے۔ یہ دجال کی حالت اور کیفیت ہوگی۔ فرمایا کہ اس وقت دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ آج سے پہلے جتنے فتنے آئے یا آج فتنے چل رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، سب سے خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اپنی بنائی ہوئی جنت اور جہنم کو ساتھ لیے پھر رہا ہوگا، اور یہ کہے گا کہ دیکھو میں ایک آدمی کو مار بھی سکتا ہوں، مارنے کے بعد اسے مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ سب کے سامنے ایک آدمی کو مارے گا اور اس کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فتنہ اتنا بڑا خطرناک فتنہ، ساری دنیا کا وہ چکر لگائے گا لیکن مدینہ اور مکہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جماعت کو بٹھایا ہوا ہوگا جو دجال کو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی علامات ہمارے سامنے بیان کی تو ہم ڈر گئے، ہمارے اندر ایک خوف اور ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی دجال ہمارے سامنے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر دجال ابھی آ گیا تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقابلہ کروں گا، اگر بعد میں آیا تو اللہ رب العزت مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ قوت اور طاقت اور استقامت عطا فرمائیں گے کہ وہ دجال کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور دجال کا کام وہ نمٹا دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی علامات بتائیں۔ فرمایا 40 دن اس زمین پر رہے گا اور اس کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ کہ مسلمانوں کے لیے اس دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اور دجال کا دوسرا دن مسلمانوں کے لیے 1 مہینے کے برابر ہوگا، دجال کا تیسرا دن فرمایا کہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے یہ علامت بیان کی۔ فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچے گا تو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر خلیفہ وقت کا انتقال ہو جائے گا۔ اب مدینہ منورہ کے اندر حضرت مہدی علیہ الرضوان موجود ہوں گے اور مہدی علیہ الرضوان کی علامات بھی حضور نے بتا دی۔ فرمایا کہ اس کا لقب کنیت مہدی ہو گئی، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، اور وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو مدینہ منورہ میں خلیفہ وقت کا جب انتقال ہوگا حضرت مہدی علیہ الرضوان اس خوف سے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف چلے جائیں گے کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے۔ اب جب یہ مکہ میں ہوں گے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، وہاں مقام ابراہیم پر ملک شام کے 40 ابدالوں کی جماعت موجود ہوگی، وہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی چال ڈھال کو دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے اس شخص کے چہرے مبارک سے پتہ چلتا ہے اس
शख्स की चाल ढाल से पता चलता है कि ये वही महदी है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानियां बताई थी। इसके चेहरे से पता चलता है ये वही महदी है। हजरत महदी अलैहि रिजवान का तवाफ खत्म होगा। अब मकाम इब्राहिम पर हजरत महदी अलैहि रिजवान के साथ ये मुलाकात करेंगे, मुलाकात होगी। हजरत महदी अलैहि रिजवान के हाथ पर बैत करेंगे। बैत के बाद अचानक खबर पहुंचेगी कि दज्जाल बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंच चुका है। तो हजरत महदी अलैहि रिजवान और मुल्क शाम के 40 अब्दाल ये मक्का से सफर करेंगे मुल्क शाम की तरफ। मक्का से जो मुल्क शाम की तरफ जाने वाला है उसकी कुनियत महदी है, नाम मोहम्मद है, वालिद का नाम अब्दुल्ला है और वो हजरत फातिमा की औलाद में से है और इनके साथ चलने वाले मुल्क शाम के 40 अब्दाल हैं। अब जब ये बैतुल मुकद्दस वहां पहुंचेंगे मुल्क शाम के अंदर, वहां पहुंचने के बाद ये जामिया मस्जिद दमिश्क के अंदर मौजूद होंगे। जामिया मस्जिद दमिश्क के अंदर ये मौजूद होंगे। नमाज का वक्त होगा। अल्लाह इनकी मदद और नुसरत के लिए आसमान से एक हस्ती को उतारेंगे। फरमाया उस हस्ती का नाम ईसा होगा जो बगैर बाप के पैदा हुआ। उनकी वालदा का नाम मरियम है। मेरा और आपका ये अकीदा है। हजरत महदी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत नहीं हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया है। कुर्बे क़यामत में तशरीफ लाएंगे और दज्जाल का मुकाबला करेंगे, दज्जाल का काम तमाम करेंगे। मकाम लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार से दज्जाल का सर काटा जाएगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जामिया मस्जिद दमिश्क के मशरकी मीनार पर उतरेंगे। जिस वक़्त ये मीनार पर उतरेंगे और उस वक़्त सीढ़ी लगाई जाएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आवाज़ देंगे, हजरत महदी अलैहि रिजवान जवाब देंगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे मस्जिद के अंदर सहन में मौजूद होंगे। हजरत महदी अलैहि रिजवान मुसल्ले पे होंगे। अब नमाज का वक्त होगा। हजरत महदी अलैहि रिजवान हजरत ईसा को फरमाएंगे आइए आप नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने से इनकार कर देंगे। हजरत महदी अलैहि रिजवान नमाज पढ़ाएंगे। नमाज से फारिग हुए मुल्क शाम के 40 अब्दाल भी मौजूद हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। अचानक इत्तला मिलेगी कि दज्जाल ने मुसलमानों को महसूर कर रखा है, बैतुल मुकद्दस को इसने घेरे में ले रखा है। अकेला दज्जाल नहीं, दज्जाल की इत्तिबा करने वाले, दज्जाल की पैरवी करने वालों की तादाद अहादीस के अंदर आती है तकरीबन 70,000 यहूदी होंगे और वो दज्जाल के साथ चल रहे होंगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के 40 अब्दालों की जमात, हजरत महदी अलैहि रिजवान, ये हजरात दज्जाल का मुकाबला करने के लिए चल पड़ेंगे। हदीस में आता है कि जिस वक़्त दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखेगा तो इस तरह पिघलेगा जैसे नमक पानी के अंदर पिघलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल का मुकाबला करेंगे और दज्जाल को मकाम लुद पर कत्ल करेंगे। वो मकाम लुद आज इसराइली फौज का एयर बेस है, तो उस जगह पे कत्ल करेंगे और बहुत सारे यहूदी कत्ल हो जाएंगे, कई गिरफ्तार हो जाएंगे। हत्ता के हदीस में आता है कि कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे, किसी दीवार के पीछे, किसी दरख्त के पीछे छुपने की कोशिश करेगा तो वो दरख्त, वो मट्टी का ढीला, वो पत्थर बोल उठेगा, ऐ मुसलमानों की जमात, हमारे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दीजिए। एक एक यहूदी कत्ल हो जाएगा। अब हजरत महदी अलैहि रिजवान, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुल्क शाम के 40 अब्दालों की जमात ये ज़मीन के अंदर मौजूद होंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा? फरमाया याजूज माजूज का खुरूज होगा। वो कैसी मखलूक है, उस मखलूक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानते हैं और उनकी तादाद कितनी है इसकी तादाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं। फरमाया कि जिस वक़्त उनका खुरूज होगा वो इतने बड़े जानवरों की शक्लों के अंदर होंगे। फरमाया कि जिस दरख्त से गुजरेंगे दरख्त के पत्तों को खा जाएंगे, जिस दरिया और समंदर से गुजरेंगे फरमाया कि सारा के सारे समंदरों का, दरियाओं का पानी पी जाएंगे। ऐसे लगेगा कि यहाँ पानी था ही नहीं। और उसका फितना फिर जब आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन फितनों से बचने के लिए मुल्क कोहे तूर पर चले जाएंगे और इनकी इत्तिबा करने वाले भी वहां पहुंच जाएंगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, या रब्बुल आलमीन, याजूज माजूज के फितने से हमें महफूज रख दे, या अल्लाह इनका खात्मा कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल करेंगे। इनके अंदर एक बीमारी मुसल्लत कर देंगे जिसकी वजह से ये मर जाएंगे। मरने
मरने के बाद ताफुन बदबू फैलेगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, या अल्लाह हम तो अब ज़मीन पर उतर नहीं सकते, हमारे रहने और ठहरने की जगह नहीं है, या अल्लाह इनका खात्मा कर दे, इनको यहाँ से उठवा दे। अल्लाह समंदरों से एक ऐसी मखलूक को भेजेगा कि जिनकी गर्दनें ऊँट की गर्दनों के बराबर होंगी। फरमाया ऐसे जानवर होंगे वो इनको उठाकर ले जाएंगे, समंदर बुर्द कर देंगे। अब ताफुन और बदबू की वजह से फिर भी कोहे तूर से नीचे उतरना और वहाँ ठहरना मुश्किल है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, या अल्लाह आसमान से बारिश बरसा दे, बारिश बरसेगी, ताफुन और बदबू ख़त्म हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुत्तबईन के साथ ज़मीन पर उतरेंगे, कोहे तूर से अमन व अमान होगा। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है शादी करेंगे, औलाद होगी, फिर औलाद के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत होंगे, इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाएंगे, रोज़ा अक़दस पे जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देंगे। ये मेरा और आपका अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर अगर दुरूद सलाम पढ़ो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। दूर से पढ़ो तो फरिश्ते वहाँ पहुँचाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुरूद। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर जाकर दुरूद सलाम पढ़ेंगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी कब्र के साथ होगी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ जहाँ अबू बकर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन मौजूद हैं, वहाँ सोए हुए हैं हुज़ूर के साथ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी क़यामत तक वहीं आराम करेंगे।